हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टન્ટ प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सर्वेनु तमारी पोतानी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करूँ छूँ। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा एंजीनियरिंग मैथमेटिक्सना विद्यार्थीओ माटे समर 2024 નું પેપર 4320002 નું સોલ્યુશન્સ આપણે અહીંયા આ લેક્ચર્સમાં જોવાના છે। ફટાફટ નોટબુક અને બોલ પેન લઈને સાથે જોડાઈ જઈએ। ક્વેશ્ચન 1 14 માર્ક્સના જે MCQ છે એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઓર્ડર ઓફ અ મેટ્રિક્સ, આ જે મેટ્રિક્સ આપેલો છે, શ્રેણિક આપેલો છે, એની કક્ષા તમારે જોઈએ છે। लगभग दरेक पेपर में आ टाइपनो क्वेश्चन होय ज छे। तो कक्षा एटले के अहींया तमारी हार केटली छे, 3 हार छे अने स्तंभ केटला छे 2। तो 3 rows and 2 columns, तो 3 क्रॉस 2। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 1 एनो फर्स्ट नो आंसर बी मळे छे, 3 क्रॉस 2। इफ ए इक्वल्स टू, जो तमारी पासे आ एक मैट्रिक्स श्रेणिक आप्यो छे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो हवे एवुं कहे छे कि ए इनवर्स, आम तो जनरली इनवर्सना क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में होय छे, पण अहींया ए इनवर्स शोधवानुं छे, बहु ज सरळ छे। तो ए इनवर्सनी फॉर्म्युला शुं छे आपणी पासे? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनન્ટ ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आनो पहलां पहलो आपणे डिटर्मिनન્ટ शोधी काढीए। तो डिटर्मिनન્ટ शू थशे? आ बंनेनो गुणाकार, तो साइन स्क्वेर थीटा माइनस आ बंनेनो गुणाकार, तो प्लस कॉस स्क्वेर थीटा। अने आ तो आपने बहु ज ख्याल ज छे कि साइन स्क्वेर थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हवे ज्यारे एडजॉइंट शोधवानो आवे तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सनो एडजॉइंट केवी रीते आपणे शोधीए? तो आ बंनेने स्थान बदलवाना छे, पण बंने साइन थीटा छे तमारी पासे, तो साइन थीटा अने अहींया जे छे एमनी निशानी बदलवानी छे, एटले आ छे कॉस थीटा अने अहींया थशे माइनस कॉस थीटा। एटले हवे तमारो फाइनली ए इनवर्स शुं थई जाय? डिटर्मिनન્ટ। एटले आ तो 1 ज छे, एटले एडजॉइंट एटले आ ज तमारो इनवर्स छे। आ शुं छे? ए पोते छे? ना, ए पोते नथी। जीरो मैट्रिक्स मळ्यो? ना, जीरो पण नथी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मळ्यो? ना, ए पण नथी। तो शुं ट्रांसपोज थयो? तो साइन माइनस कॉस हाँ, कॉस साइन हाँ, एटले एनो मतलब आंसर इज डी। ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। कदाच तमे थोड़ुंक हजी आगळ भणशो तो आवा मैट्रिक्स ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पण कहेवामां आवे छे। वांधो नहीं, आगळ वधीए। 3 जोईए। 1250 नो गुणाकार करवानो छे। तो हवे अहींया जो पहला तो आ बे मैट्रिक्स नो गुणाकार शक्य छे। तो हाँ, अहींया नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो इक्वल छे। तो हवे आपणे ख्याल ज छे कि बे मैट्रिक्स बे श्रेणिकोनो गुणाकार केवी रीते थाय? तो आ फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलमना रिस्पेक्टिव एलिमेंट्सનું मल्टिप्लिकेशन करवानुं। तो आ बंनेनो गुणाकार -1 + 4 करो एटले 3 थशे। आ बंनेनो गुणाकार तो 6 અને 2 करो एटले 8 थशे। तो 3 8 2 માં છે, આ 2 માં નથી, એનો मतलब C અને D તો આપણા આન્સર હોઈ ન શકે, A B હશે। तो चलो हवे अहींया जो तो -5 અને 0 એટલે -5, तो अहींया पण बंनेमां -5 છે। तो अहींया 6 पंचा 30 અને +0 એટલે 30। तो एनो मतलब आंसर इज बी। चलो आगळ वधीए फटाफट। ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स आप्यो छे ACBD। तो हवे एनो ए ट्रांसपोज बहु ज सरळ। ए ट्रांसपोज करो એટલે AC पहली, AC अहींया નથી, AC अहींया छे, ओके। અને બીજી BD, तो ACBD, फर्स्ट कॉलम AC, सेकंड कॉलम इज BD। यस, ओके। 4x, 4 ની x ઘાતનું વિકલન, તો 4x log 4 બેઝ ઓફ e। આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, 4 ના બેઝમાં e આવે, નહીં કે e ના બેઝમાં 4। આ પણ ખોટું છે અને આ પણ ખોટું છે। d/dx of sin square x plus cos square x equals to blank। तो जो अहींया sin square x નું વિકલન cos square x નું વિકલનમાં ઝંઝટમારીમાં પડવાનું નથી। sin square x plus cos square x કેટલા થાય? 1 થાય, અને 1 એટલે અચળ, કોન્સ્ટન્ટ, અને કોન્સ્ટન્ટનું ડિફરન્શિએશન શું થઈ જાય છે? આપણી પાસે 0 થઈ જાય છે। If x equals to sin theta, y equals to cos theta, then dy/dx। હવે જો મેં તમને કીધેલું છે કે dy/dx તમારે જોઈતું હોય, x અને y બંને થીટાના હોય, तो अहींया dy/d आवे અને નીચે dx/d આવી જાય। तो dy/d cos નું થઈ જશે -sin थीटा, अहींया sin નું થઈ જશે cos थीटा, એટલે sin/cos કરો તો tan થઈ જાય, અને આગળ નિશાની માઇનસ છે, that is -tan थीटा।
एक्सनी 7 घातનું સંકલન एक्सनी 8 घात भाग्या 8 7 x 6 એ એનું વિકલન ડિફરન્શિએશન થાય. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. cos x upon sin x dx. cos x upon sin x એટલે cot x થાય. cot x નું log mod of sin x થઈ જશે. કમ્પ્લીટ બધાને યાદ જ છે. ફરીથી રિપીટ કરું, જો કદાચ બીજું તમને ના ખબર પડે તો નીચેનાનું વિકલન ઉપર હોય તો log mod of નીચેનું ટર્મ્સ આવી જાય. ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર સંકલ્યકારક લગભગ બધા જ પેપરમાં એક ક્વેશ્ચન હોય ને હોય જ છે. તો dy બાય dx પ્લસ y, તો અહીંયા વાયની જોડે કોણ છે? 1 છે. તો સંકલ્યકારક કેવી રીતે શોધીએ? e રેઝ ટુ p dx. p એટલે 1, તો સંકલનમાં 1 નું સંકલન કરો તો x, તો e રેઝ ટુ x એટલે કે તમારો જવાબ આવી જશે c. નંબર 11, -2 થી 2 x ની 5 ઘાતનું સંકલન. x ની 5 ઘાત એ અયુગ્મ વિધેય છે એટલે એનું -a થી એમાં સંકલન કરવામાં આવે તો આપણને શું મળી જાય છે? 0. છતાંય ના ખબર પડે તો સંકલન થાય x ની 6 ઘાત ભાગ્યા 6. લિમિટ છે -2 થી 2 એટલે અહીંયા 2 ની 6 ઘાત ભાગ્યા 6 થાય, માઇનસ અહીંયા -2 ની 6 ઘાત ભાગ્યા 6 એટલે આ તો પ્લસ થઈ જશે એટલે કેન્સલ આઉટ થઈ જાય. જવાબ આવી જાય તમારો 0. ઓર્ડર ઓફ એટલે કક્ષા, તમારું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન વિકલ સમીકરણમાં જે મહત્તમ વિકલન થયેલું છે, આ ડી સ્ક્વેર છે, આ ડી ક્યુબ છે એટલે 3, એટલે એનો ઓર્ડર થઈ જશે 3. કદાચ જો તમને ડિગ્રી પૂછવામાં આવે, પરિમાણ પૂછવામાં આવે તો જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એની ઘાત જોવાની. આ 2 ઘાત છે તો એનો જવાબ 2 આવે, પણ અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે ઓર્ડર કક્ષા એટલે કક્ષા થશે તમારી 3. ઓકે. i ની 7 પાવર લગભગ જે આપણે 2022, 23 અને 24નું પેપર પણ આપણે એક ક્વેશ્ચન તો i ની ઘાતનો હોય જ છે. તો i ની 4 ઘાત શું થાય છે આપણી જોડે ખબર છે? 1. તો i ની 7 ઘાત કરવામાં આવે તો i ની 4 ઘાત ગુણ્યા i ની 2 ઘાત ગુણ્યા i. 4 ઘાત એટલે 1, i² -1 એટલે આ બની જશે તમારી પાસે -i. ક્લિયર? આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ 1 પ્લસ i, 1 પ્લસ i જે છે તમારી પાસે એટલે 1 1 1 1 અહીંયા x અક્ષની પોઝિટિવ ડાયરેક્શન જોડે કેટલો ખૂણો બનાવે તો આપણને ખબર છે π/4, પણ સૂત્ર રીતે શોધવું હોય તો શું થાય? તો tan ઇન્વર્સ i નો સહગુણક 1 ભાગ્યા અહીંયા 1, તો tan ઇન્વર્સ 1 એટલે જવાબ મળી જાય π/4. ક્વેશ્ચન 2a એટેમ્પ એની 2 6 માર્ક્સ 3 માર્ક્સના બહુ જ સરળ એક્ઝામ્પલ્સ છે. ઇફ એ મેટ્રિક્સ આપ્યો છે, શ્રેણિક બી પણ શ્રેણિક આપ્યો છે, તો એવું કહે છે કે પહેલાં બંનેનો સરવાળો કરો, એનો ટ્રાન્સપોઝ કરો. બંનેનો ટ્રાન્સપોઝ કરી પછી સરવાળો કરો. જવાબ એકનો એક સરખો જ આવવો જોઈએ. તો ચલો ફટાફટ આપણે સાથે સાથે ગણતરીમાં જોડાઈ જઈએ. પહેલું તો ભાઈ આપણે a પ્લસ બી કરી દેવો પડે. તો a છે 2130 પ્લસ બી છે તમારી પાસે 4 - 1 2 3. તો આ બંનેનો સરવાળો કરવામાં આવે તો અહીંયા 6 0 5 અને 3 મળી જાય. તો હવે a પ્લસ બીનો હોલ ટ્રાન્સપોઝ કરવામાં આવે તો ભાઈ તો આનો ટ્રાન્સપોઝ એટલે 6 0 થઈ જાય, અહીંયાથી 5 3 થઈ જાય. સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ. ચલો ફટાફટ પહેલાં હવે એનો ટ્રાન્સપોઝ કરો, બીનો ટ્રાન્સપોઝ કરો, પછી સરવાળો કરો. તો એનો ટ્રાન્સપોઝ થશે અહીંયા 2130 થશે. બરાબર તૈયારી સાથે જવાનું, આવી જ જાય. 4 - 1 અને 2 3. તો આ બંનેનો સરવાળો કરવામાં આવે તો અહીંયા 6 5 થશે, અહીંયા 0 3 થઈ જશે. તો 6 5 0 3 અને સમીકરણ 2 આપી દો. તો લખી દો અહીંયા 1 and 2 પરથી a પ્લસ બી કર્યા પછી આપણે ટ્રાન્સપોઝ કર્યો કે a ટ્રાન્સપોઝ અને b ટ્રાન્સપોઝ કરવામાં આવ્યો તો બંનેનો જવાબ સેમ મળે છે. ચલો નેક્સ્ટ. ઇફ a = 1 1 2 3 તમને આપેલું છે અને એવું કહે છે કે ભાઈ સાબિત કરો a × a ઇન્વર્સ બરાબર આઈડેન્ટિટી, એટલે એનો મતલબ આપણે મેટ્રિક્સનો ઇન્વર્સ પણ શોધવાનો છે. ચલો અહીંયા આવી જશે તો હું ફટાફટ અહીંયા ગણી દઉં છું. તો અહીંયા પહેલાં a આપેલો છે તો લખી દઈએ. અહીં a બરાબર 1 1 2 3.
તો એનો ઇન્વર્સ શોધવા માટે પહેલાં શોધવો પડે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એ. તો આ બંનેનો ગુણાકાર તો 3 માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર 2 એટલે મળી ગયું 1. પછી શોધવો પડે તમારે એડજોઇન્ટ ઓફ એ. એડજોઇન્ટ ઓફ એ તો એડજોઇન્ટ ઓફ કેવી રીતે મળે? જે મેઇન ડાયાગોનલના સ્થાન બદલવાના છે ભાઈ, અને જે સાદા ડાયાગોનલની સાઇન બદલવાની છે. તો -1 -2. તો આથી એ ઇન્વર્સ શું થાય? તો એ ઇન્વર્સ તો 1 ડિટર્મિનન્ટ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ સૂત્રમાં. તો ડિટર્મિનન્ટ તો એક જ છે, તો આપણો જવાબ 3 - 1 - 2 1 મળી ગયો છે. હજી આપણે શોધવાનું કહે છે એ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ આઇડેન્ટિટી. હવે એ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ આ બે મેટ્રિક્સનો ગુણાકાર. તો એ હતો આપણી પાસે 1 1 2 3 અને એ ઇન્વર્સ છે આપણી પાસે 3 - 1 - 2 1. આ બંનેનો ગુણાકાર કરી જ દેવાનો અને જવાબ લાવી જ દેવાનો 1 0 0 1. કારણ કે આપણને સાબિત કરવાનું કીધું હોય એટલે તો લાવવાનો જ રહે. ચલો ફટાફટ છતાંય પણ આ બંનેનો અહીંયા ગુણાકાર કરવામાં આવે તો 3 - 2, પછી અહીંયાથી -1 + 1, પછી અહીંયાથી 6 - 5 અને અહીંયાથી શું થશે તમારી જોડે? એક જ મિનિટ, અહીંયા ઓકે 6 - 6 થશે અને અહીંયાથી -2 + 3 કરો. આ 1 0 0 1 આવી ગયું છે. તો નંબર 2 A equals to this and show that A into A inverse બરાબર આઈડેન્ટિટી મળી ગયું. નંબર 3 સોલ્વ ધ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. વિકલ સમીકરણ આપણે સોલ્વ કરવાના છે. બહુ ઇઝી દાખલા છે, ફટાફટ ગણતરી સાથે સાથે કરતા જશો, જરા પણ તકલીફ નહીં પડે. આખું પેપર એકદમ ઘડીક વારમાં સોલ્વ થઈ જશે. ચલો ફટાફટ. તો અહીંયા જો વેરિયેબલ સેપરેબલ આપણે કરવાના હોય તો 3નું સોલ્યુશન કેવી રીતે લખીએ આપણે? તો પહેલાં x dy + y dx બરાબર 0. xy વડે ભાગી દઈએ તો શું થઈ જાય? તો dy upon y થઈ જાય અને અહીંયા dx upon x થઈ જાય. શું કર્યું આપણે? xy વડે ભાગતા. બહુ જ સરળ. ક્લિયર? તો જો અહીંયાથી આ y ના ટર્મ થઈ ગયા, આ x ના ટર્મ થઈ ગયા, કરી દો સંકલન. તો dy upon y + dx upon x બરાબર 0. જો તમારે આને જમણી બાજુ લઈ જાઓ ને માઇનસ લખો તો પણ ચાલે. ક્લિયર? તો હવે અહીંયા તો થશે log y + log x બરાબર અહીંયા અચળ log c થઈ જશે. તો અહીંયા બંને બાજુ થશે log yx બરાબર log c. બંને બાજુ એન્ટી લોગ લઈ લઈએ, એક્સપોનેન્શિયલ લઈ લેવામાં આવે તો થઈ જાય yx બરાબર c. તો આ થઈ ગયો વિકલ સમીકરણ. ક્વેશ્ચન 2A થર્ડનું સોલ્યુશન. ક્વેશ્ચન 2B attempt any 2 8 માર્ક્સ છે. ઇફ a equals to આપેલું છે then prove that a² - 5a + 7i = 0. બહુ સરળ છે. જુઓ, એ તો આપણે આના જ લેવાનો છે. આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એટલે 1 0 0 1 2 × 2 છે, એટલા માટે આપણે શોધવાનું રહે a². તો a² પહેલાં શોધી કાઢીએ. નંબર 1નું સોલ્યુશન. અહીં એ શું આપ્યું છે તમને? 3 1 - 1 2. તો હવે a² એટલે મેટ્રિક્સ એનો એ જોડે ગુણાકાર. જો જનરલી ઘણા સ્ટુડન્ટ શું કરતા હોય છે, અહીંયા 3² 9 કરી દે, 1 1 અને 4. a² નથી. a² મીન્સ મેટ્રિક્સ એ મલ્ટીપ્લાય વિથ મેટ્રિક્સ એ, દેટ ઇઝ 3 1 - 1 2 નો પ્રોડક્ટ કરવાનો છે. તો અહીંયા તો આ બંનેનો પ્રોડક્ટ કરો તમે તો શું થશે? 3 3 9 -1 એટલે 8 થશે. અહીંયા 3 અને 2 5 થશે. અહીંયા -3 - 2 દેટ ઇઝ -5. અહીંયા -1 + 2 દેટ ઇઝ 3 થશે. ચલો a² મળી ગયો છે. હવે શું કહે છે કે ભાઈ a² - 5a + 7i આનો જવાબ. ચલો તો પહેલાં a² લખી દઉં. 8 5 - 5 3 -5a એટલે એ જે મેટ્રિક્સ છે એને 5 વડે ગુણી કાઢવાનો. તો અહીંયા તો 15 થશે. અહીંયા 5 વડે ગુણો -5 થશે. અહીંયા 5 વડે ગુણો તો 10 થશે. પછી આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એટલે 1 0 0 1 પણ એને ગુણવાનું છે 7 જોડે એટલે અહીંયા 7 થઈ જશે, અહીંયા પણ 7 થઈ જશે. તો ચલો હવે અહીંયા 8 - 15
અને +7 કરો તો 8 અને 7 15 - 15 એટલે 0. 5 - 5 આ તો 0 છે એટલે આ પણ 0 થઈ જાય. અહીંયા -5 - +5 0 એટલે આ 0 થઈ ગયું. 3 અને +7 10 અને આ -10 0 એટલે એનો મતલબ જે a² - 5a + 7i તમારે 0 સાબિત કરવાનું હતું. આરામથી આપણને સાબિત થઈ ગયું છે. હવે નંબર 2 જોઈએ. એમાં એવું કહે છે કે ભાઈ તમારે સાબિત કરવું છે જે મેટ્રિક્સ એ છે એનો એડજોઇન્ટ શોધો. તમે જો 2023નું પેપર આપણે અહીંયા લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, સોલ્વ કરેલું છે, એમાં પણ આપણે એ ઇન્વર્સ શોધવા માટે એડજોઇન્ટનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો એડજોઇન્ટ કેવી રીતે શોધીશું? તો આપણે અહીંયા પેલું ડિટર્મિનન્ટ એવી બધી માથાકૂટ નથી કરવાની, એ ઇન્વર્સ માટે આવે. તો એડજોઇન્ટ માટે ડાયરેક્ટલી પેલો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ લઈશું. તો ચલો હવે અહીંયા 2નું સોલ્યુશન બનાવીએ આપણે. એ શું આપ્યું છે તમને? ચલો તો -4 - 3 - 3 1 0 1 અને અહીંયા 4 4 અને 3 છે. તો પહેલો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ જે આપણે પેલો મોટો મેટ્રિક્સ બનાવીએ છીએ તે એટલે કેવી રીતે બનશે? અહીંયા પહેલાં આ 3 નિશ્ચાયક, પછી બીજા આ 3 નિશ્ચાયક થશે અને અહીંયા આ ત્રીજા પણ 3 નિશ્ચાયક બનાવવાના છે. નિશાની પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને પ્લસ. આ એલિમેન્ટ કેવી રીતે? તો પહેલી હાર અને પહેલા સ્તંભ અહીંયાથી નીકાળી દેવાનું. તો શું મળે? 0 1 4 3. અહીંયા પહેલી હાર અને બીજો સ્તંભ નીકાળવાનો તો 1 1 4 3. અહીંયા ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ તો 1 0 4 4 થશે. ચલો હવે અહીંયા તો સેકન્ડ રો અને ફર્સ્ટ કોલમ તો -3 - 3 4 3. સેકન્ડ રો સેકન્ડ કોલમ -4 - 3 4 3 થશે. આવડે છે બરાબર બધાને? ચલો અહીંયાથી સેકન્ડ રો થર્ડ કોલમ -4 - 3 4 4 થશે. હવે અહીંયા થર્ડ રો ફર્સ્ટ કોલમ તો -3 - 3 0 1 પછી -4 - 3 1 1 અને પછી છેલ્લે -4 - 3 અને અહીંયાથી 1 0. તો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ તમારો શું બનશે? ચલો તો અહીંયાથી જુઓ તો 0 -4 અહીંયા 3 -4 એટલે -1 અને આ માઇનસ એટલે +1 થઈ જશે. પછી હવે અહીંયા જુઓ તો 4 અને 0 એટલે 4 થશે. હવે અહીંયા જુઓ તો 3 તારીખ એટલે -9 તમને કદાચ ના ફાવે તો -9 થશે અને આ માઇનસ +12 તો અહીંયા થશે 3 પણ આગળ પાછી માઇનસ નિશાની છે એટલે -3 થશે. હવે અહીંયા તો 4 તારીખ 12 એટલે -12 + 12 કરો એટલે અહીંયા થશે તમારી પાસે અહીંયા 0. અહીંયા -4 ચોક 16 અને +12 એટલે -4 અને આ માઇનસ એટલે +4 થઈ જશે. અહીંયાથી -3 અહીંયાથી -4 + 3 અને આગળ પાછું માઇનસ છે એટલે 1 થઈ જશે. અહીંયા 0 થશે અને 3 થશે. તો આ બની ગયો તમારો કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ. હજી તો આપણે એડજોઇન્ટ માટે શું કરીએ છીએ? એનો ટ્રાન્સપોઝ લઈએ છીએ. તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ બરાબર તો આ જે કોફેક્ટર મેટ્રિક્સ મળ્યો છે એનો ટ્રાન્સપોઝ લેવાનો. એટલે ટ્રાન્સપોઝ કરો તો પહેલી જે હાર છે -4 1 4 -3 0 4 થશે. ત્રીજી હાર -3 1 3. હવે તમે નજર કરો કદાચ અહીંયા એડજોઇન્ટ ઓફ એ અને એ તો આ બંને સેમ છે. તો હા, તો એનો મતલબ જે સાબિત કરવાનું હતું એડજોઇન્ટ ઓફ એ બરાબર એ એટલે આ દાખલા માટે બરાબર છે. બધા માટે એડજોઇન્ટ ઓફ એ અને એ સરખા થાય તે જરૂરી નથી. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ બરાબર એ તમને એક્ઝામ્પલ નંબર 2માં મળી ગયો છે. નંબર 3 જોઈએ. ચલો સોલ્વ યુઝિંગ મેટ્રિક્સ. શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને તમારે આનો સોલ્યુશન લાવવાનું છે. એટલે એમ પેલી લોપની રીત કે આદેશની રીત 10માં ભણીને આવ્યા છો? ક્યાં 10માં ભણ્યા? નથી ભણ્યા છીએ. તો ચલો હવે આપણે અહીંયા મેટ્રિક્સ તો અહીંયા થર્ડનું સોલ્યુશન તો અહીંયા 3x + 2y = 5
પછી નીચે 2x માઇનસ વાય બરાબર 1 લખી દીધું. હવે આને તમારે ફેરવવાનું છે મેટ્રિક્સના ફોર્મેટમાં. તો એક્સવાળાની પહેલી કોલમ, વાયવાળા બીજી કોલમમાં અહીંયા લખવાનું છે આપણે XY અને અહીંયા લખવાનું છે આપણે phi1. તો આ થશે એ, આને x નામ અને આને b નામ આપી દો. એ એટલે આપણો ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ, x એટલે કોલમ મેટ્રિક્સ અને b એટલે આ. તો અહીંયાથી x બરાબર શું થાય? તો a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ b થઈ જાય. તો હવે a ઇન્વર્સ શોધવા માટે તો પાછું ફરીથી એડજોઇન્ટ શોધવો પડે, ડિટર્મિનન્ટ શોધવો પડે. તો લખીએ અહીંયા, અહીં a શું છે? ચલો a બરાબર તમારી જોડે છે 3 2 2 માઇનસ 1 બરાબર. તો એનો ડિટર્મિનન્ટ શોધીએ તો -3 અહીંયાથી અને -4 તો મળી ગયો -7. અને એડજોઇન્ટ ઓફ એ શું થાય? તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ 2 × 2 માટે પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલને ચેન્જ કરો, સિમ્પલ ડાયાગોનલની નિશાની બદલો. તો -1 -2 નિશાની બદલવાની છે અને આને ચેન્જ કરવાના છે. તો એટલે એ ઇન્વર્સ શું થઈ ગયો? તો 1 ડિટર્મિનન્ટ ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ. તો 1 -7, થોડુંક આમ વિચિત્ર આવે છે પણ ચિંતા નહીં કરવાની. -1 -2 -2 એન્ડ 3. તો હવે x બરાબર, તો આ લખી દીધું, પછી આ લખ્યું ને હવે લખવાનું છે. હવે x બરાબર a ઇન્વર્સ ઇન્ટુ b. એટલે a ઇન્વર્સ તો 1 -7 -1 -2 -2 3 ઇન્ટુ b. b એટલે કોલમ મેટ્રિક્સ 5 1. ચલો, તો હવે અહીંયા આપણે 1 -7, તો અહીંયા તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરો અહીંયા. તો -5 અને -2, પછી આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો -10 અને અહીંયા +3 થશે. તો એનો મતલબ આ 1 -7, આ ઉપર -7 7, એટલે એનો મતલબ -7 વડે ડિવાઈડ કરી દો તો જવાબ આવી ગયો 1 1. એટલે છેલ્લે એટલું લખી દેવાનું થાય કે અહીં ઉકેલ x બરાબર 1 અને y બરાબર 1 મળે. ચેક કરવું હોય તો કરી લો. અહીંયા 1 1 મૂકો તો 3 + 2 5 અને 1 1 મૂકો તો બરાબર છે 1 મળી જાય છે. ક્વેશ્ચન 2b, 2 મેટ્રિક્સના દાખલા હતા, એકદમ સિમ્પલ. ત્રીજો પણ મેટ્રિક્સનો જ દાખલો હતો. સરસ આવડી ગયું છે. ક્વેશ્ચન 3 એ આપણી ગાડી એકદમ ફૂલ ફોર્મમાં આવી ગઈ છે. હવે યુઝિંગ ડેફિનેશન ફાઇન્ડ ડિરાઇવેટિવ ઓફ x⁵ વ્યાખ્યાની મદદથી xની 5 ઘાતનું વિકલન શોધવાનું કહે છે. કંઈ વાંધો નહીં, ચલો ફટાફટ. તો અહીં fx શું છે આપણી પાસે? xની 5 ઘાત. તો હવે શોધવાનું કહે છે f'(x). તો f'(x)ની વ્યાખ્યા હતી આપણી પાસે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 fx પ્લસ h માઇનસ fx/h. જો આવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય તો આપણને આવડવા જોઈએ. એટલે એવું નહીં બધું સ્કીપ કરીને ન જવાનું, થોડું સમજી. આ વ્યાખ્યા છે, એની ડેફિનેશન છે. તો હવે અહીંયા આપણે કિંમત મૂકતા તો આપણે કે ભાઈ લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 x પ્લસ h, એટલે અહીંયા x પ્લસ hની 5 ઘાત માઇનસ xની 5 ઘાત ભાગ્યા h. હવે આનો જવાબ તમને ખબર તો છે જ. શું જવાબ લાવવાનો છે આપણે? 5x નો 4 પાવર. પણ અહીંયા થોડું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવું પડે. તો લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0. હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન તો અહીંયા બાયનોમિયલ થિયરમ લાગે તો શું થાય? xની 5 ઘાત પછી 5c1 એટલે 5c1 xની 4 ઘાત ઇન્ટુ h, 5c2 xની 4 ઘાત છે તો xની 3 ઘાત h², 5c3 xની 2 ઘાત hની 3 ઘાત, 5c4 x hની 4 ઘાત અને 5c5 xની 0 ઘાત અને hની 5 ઘાત અને માઇનસ xની 5 ઘાત. તો છે ગભરાવણ નહીં, આ ફોર્મ્યુલા પ્રોસેસ છે આપણા બાયનોમિયલ થિયરમ, જે તમને ખ્યાલ છે. હવે જુઓ તમે xની 5 ઘાત તો બંને બાજુથી કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. હવે અહીંયા હું h વડે ભાગું તો આ બધા ટર્મમાં h રહેશે અને h ટેન્ડ્સ ટુ 0 મૂકું તો ખાલી જો અહીંયા h કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. એટલે છતાંય લખવું એટલે લખી દઈએ આપણે અહીંયા.
તો 5c1 એટલે 5x4, અહીંયા h કેન્સલ આઉટ થઈ ગયો. હવે 5c2 શોધવા જવાની જરૂર નથી, x3 એક h ઉડે એટલે h વધે, પછી 5c3 x2 h2 વધે, 5c4 x h4 માંથી 3 વધે, અને 5c5 h5 છે તો 4 વધે. હવે h ટેન્સ ટુ 0 એટલે આ બધું 0 થઈ જશે. તો શું વધ્યું? 5 × x⁴. ભાઈ 4 માર્ક્સનો દાખલો છે. હા, એટલે થોડીક એટલે મહેનતમાં ખાલી અહીંયા જ સમજવાનું છે. જો તમને આ આવડી જાય તો ચપટી વગાડતા તમારો દાખલો સોલ્વ થઈ જાય. તો ચલો હવે આગળ વધીએ. આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 dy/dx શોધવાનું છે x² - 1 x² + 1 નું. તો અહીંયા શું થશે આપણી જોડે? ભાઈ ભાગાકારનો નિયમ લગાડવાનો છે. તો x² - 1 x² + 1 માટે ચલો ફટાફટ. તો અહીંયા 2 નું સોલ્યુશન y = x² - 1 x² + 1 માટે dy/dx મેં તમને અગાઉના પેપરમાં પણ બતાવેલું છે. ભાગાકારનો નિયમ તો નીચેનાનો વર્ગ કરવાનો, નીચેનું એમના એમ, ઉપરનાનું વિકલન કરવાનું છે, માઇનસ ઉપરનું એમના એમ અને નીચેનાનું વિકલન કરવાનું છે. તો જુઓ ફટાફટ. તો નીચે થઈ જશે x² + 1 નો સ્ક્વેર. હવે x² + 1 એમના એમ, આનું વિકલન થાય 2x, 1 નું 0. અહીંયા x² - 1 એમના એમ, આનું વિકલન 2x થઈ જાય, 1 નું 0. તો બંનેમાંથી જો હું 2x સામાન્ય કાઢી દઉં તો અહીંયા વધે x² + 1, માઇનસ નિશાની અંદર જાય, +1 થઈ જશે. નીચે વધે x² + 1 નો હોલ સ્ક્વેર. તો અહીંયા x² ઉડી ગયા છે. અહીંયા 1 અને 1 2 અને આ 2x છે એટલે 4x / x² + 1 નો સ્ક્વેર. નંબર 2 એનું સોલ્યુશન આવી ગયું છે. ફરીથી રિપીટ કરી દઉં. ભાગાકારનો નિયમ નીચેનાનો વર્ગ, નીચેનું એમના એમ, ઉપરનાનું વિકલન, માઇનસ ઉપરનું એમના એમ, નીચેનાનું વિકલન. બસ પછી તો સાદુરૂપ આપતા તો તમને આવડે છે. નંબર 3 એ પણ બહુ જ સરળ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. ખાલી થોડુંક તમારે વિચારવાનું છે. અહીંયા શું છે ભાઈ? ઇવેલ્યુએટ કરો ઇન્ટિગ્રેશન. તો નંબર 3માં i = શું આપ્યું છે? x² + 5x + 6 / x² + 2x dx. તો પહેલાં કામ કરીએ, ઉપર x² + 2x બનાવી દઈએ. તો જુઓ, તો x² + 2x બનાવો તો અહીંયા 5x માંથી 2x, તો અહીંયા શું વધે? 3x વધે અને અહીંયા +6 છે. તો હવે અહીંયા નીચે છે x² + 2x dx. હવે અલગ ભાગી દઈએ આપણે. તો x² + 2x ના છેદમાં ભાગી દો તો 1 થઈ જાય. એટલે એનો મતલબ અહીંયા આના છેદમાં, તો અહીંયાથી 3 કોમન લઈ લો તો x + 2, તો એના છેદમાં અહીંયાથી x કોમન લઈ લો તો x + 2 dx થઈ જાય. ઓહ, બધું વિચિત્ર હતું પણ આ તો બહુ સરળ થઈ ગયું. અહીંયાથી x + 2 જતા રહે એટલે 1 + 3/x. બસ આટલું વધ્યું. તો 1 નું સંકલન x થાય, 1/x નું થઈ જશે log x થઈ જશે. log x નું ડિફરન્શિએશન 1/x એટલે 1/x નું સંકલન log x. અને છેલ્લે ઇન્ટિગ્રેટિંગ કોન્સ્ટન્ટ +c ભૂલતા નહીં. આટલી બધી મહેનત કરી હોય અને +c લખી દઈએ એટલે સાહેબ આપણને કમ્પ્લીટ માર્ક્સ આપી દે. તો 3 એક્ઝામ્પલ. ક્વેશ્ચન 3a 1 યુઝિંગ ડેફિનેશન, વ્યાખ્યાની મદદથી. બીજો હતો ભાગાકારનો નિયમ લગાવવાનો હતો. ત્રીજો સંકલન આપણને આવડી ગયો છે. ક્વેશ્ચન 3b એટેમ્પ એની 2 8 માર્ક્સના 3 ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. આપણે શરૂ કરીએ નંબર 1. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને શોધવાનું છે dy/dx. તો અહીં y = log sec x + tan x છે. તો એનું dy/dx ડિફરન્શિએશન કરીએ. બહુ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે, 4 માર્ક્સ રોકડા મળી જાય એવું છે. તો log x નું શું થશે? તો 1/sec x + tan x. હવે આનું બાકી, તો sec x નું શું થશે? તો sec x નું થશે sec x × tan x.
અને ટેન એક્સનું થશે સેક સ્ક્વેર એક્સ. તો હવે જો અહીંયાથી બંનેમાંથી સેક એક્સ હું કોમન લઈ લઉં તો શું મળે મને? સેક એક્સ કોમન લઈ લઈએ તો ટેન એક્સ પ્લસ સેક એક્સ અને નીચે સેક એક્સ પ્લસ ટેન એક્સ તો છે જ, એટલે હું અહીંયા પણ લખી દઉં ટેન એક્સ પ્લસ સેક એક્સ. તો આ બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જાય. બસ આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. તો જો 4 માર્ક્સના દાખલામાં કમ્પ્લીટ 4 સ્ટેપ્સ છે તો આવો રોકડા માર્ક્સ આપણને મળી જાય. પણ આપણને લોગનું ડિફરન્શિએશન, પછી આ ચેઇન રૂલ, આનું ડિફરન્શિએશન, બાકી રૂલ્સ આવડતો હોય તો. નંબર 2 જોઈએ. એ પણ બહુ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે કે તમને એવું કીધું છે કે ભાઈ વાય આપેલો છે તો હવે પ્રૂવ કરો કે d2y/dx² માઇનસ dy/dx માઇનસ 6y = 0. તો બસ આમાંથી dy/dx શોધીએ, d2y/dx² શોધી કાઢીએ. તો ચલો 2નું સોલ્યુશન હું લખું છું કે y બરાબર 2 × e⁻3x 3 × e⁻ -2x છે. તો dy/dx શું થશે? 2 × e⁻3x. હવે આનું બાકી તો ઇન્ટુ 3 થશે. 3 × e⁻2x. તો અહીંયા હજી -2x નું બાકી તો એ -2 થશે. એટલે કે અહીંયા 6 e⁻3x માઇનસ 6 × e⁻2x. ફરીથી d2y/dx² કરીએ તો શું થશે? આ 3x નું 3 થશે એટલે 6 × 18 e⁻3x. આ -2x નું -2 એટલે માઇનસ પ્લસ 12 × e⁻2x. હવે આપણે અહીંયા સાબિત કરવું છે તો પહેલાં ડાબા લખી દઈએ. હવે d2y/dx² માઇનસ dy/dx માઇનસ 6y = તો ચલો d2y/dx² ની કિંમત મૂકી દઈએ તો 18 e⁻3x પ્લસ 12 e⁻2x માઇનસ dy/dx. તો dy/dx ની કિંમત આ માઇનસ છે તો -6 e⁻3x અને માઇનસ અહીંયા પ્લસ થઈ જશે 6 e⁻2x. હવે -6y તો પાછું માઇનસ અહીંયા 6 વડે ગુણી દો તો 6 × 2 = 12 e⁻3x અને અહીંયા -6 તો -18 e⁻2x. તો હવે અહીંયા જો 18 e⁻3x અને અહીંયા 6 અને 12 એ પણ કેટલા થશે? -18. આ બંનેનું ટોટલ કરો એટલે -18 ને +18 કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. હવે એ જો આ e⁻2x વાળા જે 3 લાઈન કરું છું એ તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા પણ આ 12 અને +6 18 અને -18 એટલે એ પણ શું થઈ જશે? કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. એટલે તમારો આન્સર સેકન્ડમાં બહુ જ ઇઝી એક્ઝામ્પલ હતા. જો કે y આપેલો છે તો dy/dx d2y/dx² આમાં કિંમત મૂકી એટલે આપણને આન્સર મળી ગયો છે. નંબર 3, ફાઇન્ડ મેક્સિમમ એન્ડ મિનિમમ વેલ્યુ. મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમત શોધવાની છે ફંક્શનની. તો એમાં પણ વિકલનનો ઉપયોગ જ છે. એટલે જો તમને કદાચ એવું થતું હોય કે સાહેબ આવું બધું વિકલન ને સંકલન આવું બધું ભારે ભણાવે છે તો એ બધાની પોતપોતાની ખૂબ સરસ એન્જિનિયરિંગમાં એપ્લિકેશન્સ છે, એના ઉપયોગ છે. તો અહીંયા આપણે એનો ઉપયોગ માટે સારું કરીએ. સોલ્યુશન 3. તો અહીં fx શું આપ્યું છે તમને કે ભાઈ x³ -3x + 11 છે. તો આના પરથી f' શોધી કાઢું તો અહીંયા થશે 3x² - 3. f" પણ શોધી કાઢવાનું તો અહીંયા થશે 6x. આટલું જો મિનિમમ અને મેક્સિમમ માટે તમને ક્યારે પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આ fx, f' શોધી દેવાનું. હવે શું કરવાનું? હવે f' બરાબર 0 લેતા એટલે f' ની કિંમત 0 લઈ લેવાની. તો અહીંયા 0 લો તો શું થશે? તો 3x² - 3 બરાબર 0. 3ને કોમન લઈ લઉં તો x² - 1 બરાબર 0 એટલે x² બરાબર 1 કહો તો xની કિંમત +or-1 આવે. એટલે હવે જો અહીંયા xની 1 માટે ચેક કરવાનું, xની કિંમત -1 માટે ચેક કરવાનું. તો અહીંયા x બરાબર 1 માટે કેવી રીતે ચેક કરવાનું? x બરાબર 1 માટે f" ના અંદર એક કિંમત મૂકવાની
તો એફ ડબલ ડેશ છે આપણી જોડે 6x, તો 6 × 1. હવે જો આ ગ્રેટર દેન 0 મળે તો તમારે ઊંધું યાદ રાખવાનું, ગ્રેટર દેન 0 મળે તો ન્યૂનતમ હોય અને લેસ દેન 0 મળે તો મહત્તમ હોય. આ ગ્રેટર દેન 0 છે, આથી x બરાબર 1 આગળ fx ન્યૂનતમ હશે, ન્યૂનતમ હશે. અને ન્યૂનતમ કિંમત કેટલી હશે? તો f1 બરાબર, તો 1 અહીંયા fxમાં 1 મૂકી દો તો 1 - 3 + 11, તો અહીંયા -2 એટલે અહીંયા આવશે 9. તો ન્યૂનતમ હશે અને કિંમત, અને ન્યૂનતમ જે કિંમત છે બરાબર f1, તમને અહીંયા આન્સર મળી ગયો છે. ચલો x બરાબર -1 માટે વિચારીએ તો f ડબલ ડેશ -1, તો અહીંયા જુઓ ડબલ ડેશ છે તમારી જોડે 6x, તો 6ની જોડે -1, તો આન્સર આવશે -6. લેસ દેન 0 છે, લેસ દેન 0 હોય તો x આથી x બરાબર -1 આગળ fx મહત્તમ હશે અને યાદ રાખો જો ગ્રેટર દેન 0 હોય તો ન્યૂનતમ, લેસ દેન 0 હોય તો મહત્તમ, અને એની જે મહત્તમ કિંમત છે એ f ઓફ -1. તો ચલો fx અંદર અહીંયા માઇનસ મૂકો તો -1ની 3 ઘાત એટલે -1. પછી અહીંયા જો માઇનસ અને માઇનસ એટલે 3 અને 11 તો છે જ, તો 11 + 3 14, -1 કરવામાં આવે તો તમારી જોડે આન્સર આવી જાય છે 13. એટલે જો તમને અહીંયા સમજાઈ ગયું હશે કે ભાઈ ન્યૂનતમ કિંમત કેટલી મળી ફંક્શનની, એટલે એનો જે ગ્રાફ દોરાતો હશે એ ગ્રાફની ન્યૂનતમ કિંમત 9 મળે છે અને મહત્તમ કિંમત 13 મળે છે. એટલે જો આવો એક્ઝામ્પલ્સ આવે તો ક્યારેય છોડાય નહીં, બહુ જ, કારણ કે આમાં તો પેલું e3x નું e3x × 3 કાઢવાનું હોય છે, ક્લિયર. આમાં sec x નું ડિફરન્શિએશન sec x × 10x. અહીંયા તો બહુ જ સરળ હશે. આ બસ આ ટાઈપની પોલિનોમિયલ ફંક્શન હોય, f ડેશ ડબલ ડેશ, f ડેશ 0 લેવાનું, f ડબલ ડેશમાં કિંમત મૂકવાની, ગ્રેટર દેન હોય તો ન્યૂનતમ અને લેસ દેન હોય તો મહત્તમ, અને મહત્તમ કિંમત કેટલી છે fના અંદર કિંમત મૂકી દેવાની. ક્વેશ્ચન 4a, ઇવેલ્યુએટ ઇન્ટિગ્રેશન cos log x upon x dx. એટલે બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. cos log x upon x નું તમારે સંકલન શોધવાનું છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટનું સોલ્યુશન લખું છું, i ઇન્ટિગ્રેશન બરાબર cos log x upon x dx. જો હંમેશા યાદ રાખો તમારી પાસે cos x હોય, cos t હોય, એ બધાના સંકલન આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે log x બરાબર કંઈક એઝમ્પશન ધારી દેવાનું છે. તો અહીંયા લખીએ આપણે, ધારો કે log x બરાબર t, તો હવે એનું ડિફરન્શિએશન કરો તો 1/x dx બરાબર dt થઈ જાય. બસ આટલી ખબર પડી જાય એટલે હવે સંકલનમાં કંઈ છે નહીં. તો હવે i બરાબર, તો અહીંયા થશે cos t, log x ની જગ્યાએ આપણે t ધાર્યું, તો dx/x થઈ ગયું તમારું અહીંયા dt. તો બસ cos t નું સંકલન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t કરો તો અહીંયા થશે sin t + c. હવે t ની કિંમત મૂકી દો પાછી, તો sin log x + c. બસ જો એકદમ સરળ 3 માર્ક્સનો દાખલો આપણને અહીંયા સોલ્વ થઈ ગયો છે. હવે સેકન્ડ નંબરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એમાં એવું કહે છે કે ઇવેલ્યુએટ ઇન્ટિગ્રેશન x × sin x. તો આ તમે લખી દીધો હશે. નંબર 2 માટે આપણે આગળ વધીએ. હવે અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશનમાં u × v રૂલ લગાવવાનો છે. ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ, ખંડશઃ સંકલન કરવાનું થશે x × sin x dx. તો જો હું તમને ફરીથી યાદ કરાવી દઉં તો ઇન્ટિગ્રેશન u × v dx માટે રૂલ છે, u પહેલાં એમના એમ રાખવાનું, vનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું, માઇનસ એક મોટું ઇન્ટિગ્રેશન લખી દેવાનું, અહીંયા uનું ડિફરન્શિએશન અને vનું ઇન્ટિગ્રેશન, આ બંનેનો ગુણાકાર કરી અને પછી એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કરવાનું રહેશે. તો હવે uનું અને vના સિલેક્શનનો એક રૂલ છે. તો u કેવી રીતે સિલેક્ટ થશે? તો રૂલ ઓફ લાઇટ,
એટલે એલ એટલે લોગેરિધમ, તો જો અહીંયા એક્સ અને સાઇન બંનેમાંથી કોઈ લોગ નથી. આઈ એટલે ઇન્વર્સ, સાઇન ઇન્વર્સ, કોસ ઇન્વર્સ, ટેન ઇન્વર્સ નથી. એ મીન્સ એલ્જેબ્રિક. તો હા, એક્સ, એક્સ સ્ક્વેર, એક્સ ક્યુબ તો એલ્જેબ્રિક છે, તો તમારે યુ તરીકે કોને લેવાનો રહેશે? એક્સને. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો પહેલો એક્સ એમના એમ, સાઇન એક્સનું સંકલન કરીએ, માઇનસ એક મોટા સંકલનમાં પહેલાં એક્સનું ડિફરન્શિએશન કરવાનું થશે, સાઇન એક્સનું સંકલન કરવાનું થશે, બંનેનો જે જવાબ આવે એનું પણ આપણે શું કરીશું? સંકલન કરીશું. તો જો અહીંયા એક્સ, સાઇન એક્સનું વિકલન ડિફરન્શિએશન કોસ એક્સ, પણ ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો માઇનસ કોસ એક્સ, એટલે સાઇન એક્સનું માઇનસ કોસ એક્સ, પછી માઇનસ અહીંયા એક્સનું ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરો તો 1 થઈ જશે, તો સાઇન એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે માઇનસ કોસ એક્સ ડીએક્સ. બસ, તો હવે તમારો એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ થયો. માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ, કોસ એક્સનું ડિફરન્શિએશન માઇનસ સાઇન એક્સ, પણ ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન એક્સ, એટલે અહીંયા આ પ્લસ થઈ ગયા, કોસ એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન એક્સ પ્લસ સી. તો જો તમારી જોડે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ઇવેલ્યુએટ ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ સાઇન એક્સ, આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ ખંડશ સંકલનનો ઉપયોગ કરી એને સોલ્વ કરી દીધો છે. ચલો હવે જોઈએ નંબર 3. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 માટે બહુ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે, તો એને પણ આપણે ફટાફટ સોલ્વ કરી દઈએ. કેવી રીતે? તો ચલો તો થર્ડનું સોલ્યુશન શું આપ્યું છે અહીં? 2x માઇનસ વાય પ્લસ 2y ઇક્વલ્સ ટુ 6 પ્લસ 4i છે. એટલે એનો મતલબ અહીંયા જે રિયલ પાર્ટ છે એનો રિયલ જોડે ઇમેજનરીને ઇમેજનરી જોડે કમ્પેર કરવાનો છે, અને લગભગ 2022 કે 2023ના પેપરમાં સેમ આ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ ગયેલો છે. તો ચલો અહીંયા, તો અહીં 2x માઇનસ વાય બરાબર 6 અને 2y બરાબર 4, તો અહીંયાથી y બરાબર શું થશે? 2 વડે ભાગો એટલે 2 મળી જશે. તો અહીંયા કિંમત મૂકો તો 2x માઇનસ 2 બરાબર 6, તો 2x બરાબર આ માઇનસ 2ને અહીંયા લઈ જાઓ તો 8 થશે, તો x બરાબર 4. જો તમારી જોડે એકદમ 3 માર્ક્સના રોકડા ક્વેશ્ચન, આમાં ક્યાંય એવું સંકર સંખ્યાનું બહુ વધારે પડતું ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે નહીં. અને 6 જોડે કમ્પેર કર્યા અને 4 જોડે કમ્પેર કર્યા, આપણે શોધવાનું કીધું હતું x એન્ડ y, તો x મળી ગયો છે 4, y મળી ગયો છે 2. ક્વેશ્ચન 4b એટેમ્પ એની ટુ 8 માર્ક્સ, બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ધ રિજિયન બાઉન્ડેડ બાય, એટલે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. કર્વ y બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, એક્સ બરાબર 1, એક્સ બરાબર 2 અને એક્સ અક્ષ વચ્ચે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. તો જો પહેલાં આપણે એને દોરવાની કોશિશ કરીએ તો y બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, તમને એક પરવલય મળશે જે આ ટાઈપનો હશે અહીંયા. હવે એમાં x બરાબર 1 લાઈન, એટલે અહીંયાથી હું કહી દઉં તો આ x બરાબર 1 છે, અને બીજું અહીંયા x બરાબર 2 હોય તો એવું કહે છે કે જો તમારી જોડે y બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, એટલે અહીંયા આ y બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, આ તમારો કર્વ એક એ, પછી બીજી લાઈન x બરાબર 1, એટલે x બરાબર 1 આ લાઈન છે, બીજી લાઈન x બરાબર 2, એટલે જો ઉપરની બાઉન્ડ્રી તમારી y બરાબર એક્સ સ્ક્વેર, લેફ્ટ બાઉન્ડ્રી x બરાબર 1, રાઈટ બાઉન્ડ્રી x બરાબર 2 અને નીચે x અક્સિસ, એટલે આ બધો જ એરિયા જે છે એનું તમારે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો ક્ષેત્રફળનું એકદમ સરળ છે કે તમારી જોડે xની લિમિટ 1 થી 2 છે, y જે તમારી અપર બાઉન્ડ છે y dxનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી દો. તો અહીં લખી દઈએ આપણે કે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ, એટલે એનો મતલબ અહીંયા એરિયા બાઉન્ડેડ બાય રિજિયન, તો i ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન, તો xની લિમિટ 1 થી 2 y ઇન્ટુ dx. એટલે જો આમ બધું રકમ બહુ મોટી છે, પરંતુ જો તમે એને સમજીને ગણવા જાઓ અને આકૃતિ એક સરસ સમજી લો તો હવે તો કંઈ છે જ નહીં, આ એક્સ સ્ક્વેર dx બસ. તો એક્સ સ્ક્વેરનું સંકલન કરો તમે તો x ક્યુબ બાય 3 થઈ જશે, અહીંયા 1 થી 2 તો 2 મૂકવામાં આવે તો અહીંયા 8 બાય 3
-1 મૂકવામાં આવે તો 1/3. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 7/3. તો એક્ઝામ્પલ તમારું 1, આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ, એરિયા બાઉન્ડેડ બાય રિજન્સ, આકૃતિ સરસ દોરી છે અને એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરી દીધું છે. હવે નંબર 2, એક સરસ મજાનું સંકલન જે લગભગ ઓલમોસ્ટ એમ કહેવાય બધા જ પેપરમાં 4Bમાં ક્વેશ્ચન હોય જ છે. sec x અને cosec x હોય, sin cos હોય કે tan અને sec x નો હોય, જેનું સોલ્યુશન બધામાં સેમ છે. આનો આન્સર π/4 આવવાનો છે. કેવી રીતે? તો I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી લઈ π/2 sec x ડિવાઇડેડ બાય sec x પ્લસ cosec x dx. તમારે શું કરવાનું રહેશે કે અહીંયા x ની જગ્યાએ π/2 માઇનસ x મૂકવાનો છે, એટલે sec π/2 માઇનસ x, નીચે sec π/2 માઇનસ x પ્લસ cosec π/2 માઇનસ x થશે. તો હવે અહીંયા જુઓ તો શું થશે તમારી જોડે? ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી π/2 આ લખાશે cosec x, અહીંયા sec x નું π/2 માઇનસ x એટલે cosec x, આ બની જશે sec x dx. આ બધામાં જોડે dx તો છે જ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? અહીં તમારે લેવાનું છે 2i, એટલે આ ઓરિજિનલ i છે એ અને આ ટર્મ, આ બંનેનું ટોટલ કરવાનું છે. એટલે નીચે તો sec x પ્લસ cosec x છે જ, ઉપર sec x છે અને cosec x છે, એટલે ઉપર ન્યુમરેટરમાં ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી π/2 sec x પ્લસ cosec x થઈ જશે અને નીચે પણ sec x પ્લસ cosec x છે જ. ક્લિયર? જો સાઇન કોસ હોય તો સાઇન કોસ, અંડર રૂટ હોય, ક્યુબ રૂટ હોય, ગભરાવાની જરૂર નથી. આ જ પ્રોસેસ છે. આ બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જાય. ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી π/2 1 dx, 1નું ઇન્ટિગ્રેશન કરો એટલે અહીંયા તમારી જોડે x થશે. લિમિટ મૂકવાની છે π/2 પછી -0 એટલે π/2. છેલ્લે આ સ્ટેપ ભૂલતા નહીં. 2i બરાબર π/2 તો i ઇક્વલ્સ ટુ π/4 આપણો આન્સર આવી ગયો છે. ફરીથી રિપીટ કરી દઉં. 0 થી π/2 sec cos હોય, ઉપર sin cos હોય, tan અને tan cot હોય, તો આ જ પ્રમાણેનો દાખલો તમારે ગણવાનો રહેશે. કમ્પ્લીટ. તો નંબર 2નું સોલ્યુશન્સ થઈ ગયું છે. હવે નંબર 3 જોઈએ. તો 3 કેવી રીતે? ભાઈ આલ્ફા પ્લસ આઈ બીટા સંકર સંખ્યા આપેલી છે, જમણી બાજુ 1/a પ્લસ IB એટલે 1ના છેદમાં પણ એક સંકર સંખ્યા છે. સાબિત કરવાનું એટલે બધું દેખાય છે ભારે ભારે, પણ એવું કંઈ ભારે છે નહીં. બહુ જ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. તો કેવી રીતે? ચલો નંબર 3નું સોલ્યુશન. તો અહીં આલ્ફા પ્લસ આઈ બીટા ઇક્વલ્સ ટુ 1/a પ્લસ IB. તો બંને બાજુ આપણે માનાંક લઈ લઈએ તો શું થશે? તો ઉપર 1નું માનાંક અને નીચે a પ્લસ IBનું માનાંક. તો આનું માનાંક શું થાય? તો વર્ગમૂળમાં આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર, અહીંયા પણ 1નું તો 1 થશે, અહીંયા a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. શું કર્યું અહીંયા? તો માનાંક લેતા. એકદમ સરળ સમજાઈ ગયું છે તમને. હવે અહીંયા વર્ગ કરી દઈએ તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર, તો 1/a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર, બંને બાજુ શું કર્યું? અહીંયા વર્ગ કરતા ટેકિંગ સ્ક્વેર્સ. હા બસ. હવે આને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર ઇન્ટુ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ 1, જે તમારે અહીંયા સાબિત કરવાનું હતું. તો આલ્ફા સ્ક્વેર પ્લસ બીટા સ્ક્વેર ઇન્ટુ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ 1. 4 માર્ક્સનો દાખલો છે. જો આ તો મેં સ્ટેપ લખ્યું છે 1 2 3 4, માત્ર 4 સ્ટેપ, એક સ્ટેપનો 1 માર્ક્સ, રોકડા માર્ક્સ છે. એટલે બહુ જ સરળ પેપર છે. આપણે એરિયા શોધી કાઢ્યો એ પણ સરળ એક્ઝામ્પલ હતો. આ એક્ઝામ્પલ તો અમારે બધા જ રેડી કરી જ દેવાના છે, એટલે 4 માર્ક્સ રોકડા મળી જાય. અહીંયા પણ આપણને 4 માર્ક્સ રોકડા મળી ગયા છે. ક્વેશ્ચન 5A એટેમ્પ એની ટુ 6 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન છે. બહુ સરસ. ફાઇન્ડ કોન્જ્યુગેટ એન્ડ મોડ્યુલસ ઓફ 2 + 3i અપોન 3 + 2i. તો ચલો આપણે ફટાફટ શોધી કાઢીએ. તો અહીંયા 1નું સોલ્યુશન. તો એમાં તમારી પાસે z આપેલો છે 2 + 3i અપોન 3 + 2i.
તો પહેલાં તો એને આપણે સિમ્પલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાની કોશિશ કરીએ તો 2 + 3i 3 + 2i અહીંયા તો 3 - 2i મલ્ટીપ્લાય કરીશું 3 - 2i વડે ડિવાઈડ કરીશું તો નીચે a + b a - b એટલે a² - b². હવે ઉપર આ 2ને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ 3 જોડે તો 6 2i જોડે થશે તો -4i 3i 3 જોડે થશે તો +9i અને -6i². તો જો આ પાછું આ i² છે એટલે માઇનસ પ્લસ થશે તો 6 + 6 12 થશે 9i - 4i એટલે 5i પ્લસ થશે ડિવાઇડેડ બાય i² માઇનસ તો 9 + 4 એટલે અહીંયા થશે 13. તો તમારી જોડે વધ્યું 12/13 પ્લસ 5/13i એ થઈ ગયો આપણો z છે. હવે શું કીધું છે કોન્જ્યુગેટ એટલે એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે z બાર. તો z બાર શું થશે આપણી જોડે તો 12/13 જો પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દેવાનું બસ આપણો કોન્જ્યુગેટ થઈ ગયો છે. મોડ્યુલસ એટલે એનું માનાંક લેવાનું કહે છે તો માનાંકમાં z બરાબર કેવી રીતે મળશે તો એનો જે રિયલ પાર્ટ છે એનો વર્ગ કરો તો 144/169 અને આઈનો જે મલ્ટિપલ છે આઈ લેવાનો નથી એનો વર્ગ કરો એટલે 25/169 તો અહીંયા ઉપર 169 નીચે કોમન છે અહીંયા પણ 169 થશે એટલે 1નું સ્ક્વેર રૂટ કરવામાં આવે તો 1 આવી જશે. એટલે જો કોન્જ્યુગેટ એટલે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા મોડ્યુલસ એટલે માનાંક બંનેનું આ ઝેડનું z બાર અને મોડ ઓફ z આપણને મળી ગયું છે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર આપણે 2 જોઈએ. સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે. તમારી પાસે અહીંયા ડી મોઇવર્સ થિયરમનો ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે બધા જ ટર્મમાં બેઝમાં cos θ + i sin θ ના ફોર્મેટમાં લઈ જવાનું છે. તો ચલો નંબર 2નું તો અહીં તમને શું આપેલું છે પહેલું તો લખવાનું વધારે છે બાકી એક્ઝામ્પલ્સમાં કંઈ જ એટલું બધું ડિફિકલ્ટી નથી. sin 3θ નો પાવર -4 પછી છે cos θ - i sin θ ના પાવરમાં -5 નીચે cos 2θ - i sin 2θ ના પાવરમાં 7. જો મેં તમને આનું ડિટેલ સોલ્યુશન જે સમર 2022નું પેપર છે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. મેં આનું બહુ જ ડિટેલમાં ત્યાં સમજાવ્યું છે. ક્વેશ્ચન 5 એમાં જ છે એક્ઝામ્પલ્સ. તમારે શું કરવાનું છે અહીંયા cos θ + i sin θ ના ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવાનું. અહીંયા 3 છે તો 3 ઉપર પાવરમાં જતા રહેશે તો આની જોડે મલ્ટીપ્લાય થઈ જશે તો 12 થશે. અહીંયા પણ તમારે cos θ + i sin θ જો માઇનસ હોય તો માઇનસ પાવરમાં ઉપર જશે એટલે અહીંયા થશે 5. અહીંયા થશે cos θ + i sin θ અહીંયા 2 જશે અને માઇનસ સાઇન પણ જશે એટલે 14 પણ થશે -14. બસ તમારો જવાબ હવે આવી જ જાય છે. તો cos θ + i sin θ ના ટર્મ્સમાં ઉપર તો -12 છે આ +5 છે -14 ને ઉપર લઈ જઈએ તો +14 થશે તો 14 - 12 એટલે 2 + 5 કરો એટલે 7 તો cos θ + i sin θ નો પાવર 7 એટલે કે cos 7θ + i sin 7θ આપણું સિમ્પ્લિફિકેશન આન્સર આવી ગયું. એટલે આટલું બધું જે મોટું ટર્મ્સ દેખાય છે એટલું મોટું નથી. એ શું છે cos 7θ + i sin 7θ જ છે. ક્લિયર. તો હવે આપણે ફાઇનલ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 પર જઈએ. ધ્રુવીય સ્વરૂપ પોલર ફોર્મેટમાં એને કન્વર્ટ કરવાનું છે. એટલે પોલર ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો તમારે કોણાંક થીટાની જરૂર પડે અને એનું મોડ ઓફ z જરૂર પડે. તો ચલો અહીંયા તો 3નું સોલ્યુશન શું છે z = 1 + √3i. તો આને હું x + iy જોડે કમ્પેર કરું તો અહીં x શું છે તમારી જોડે 1 છે અને y કેટલો છે આપણી જોડે √3 છે. તો મોડ ઓફ z એટલે કે વર્ગમૂળમાં x² + y². તો વર્ગમૂળમાં x² એટલે 1 + અહીંયા
3 એટલે 4નું વર્ગમૂળ 2 એટલે આને કહી દઈશું આપણે r. અને કોણાંક થીટા કેવી રીતે મળે? તો tan ઇન્વર્સ y/x. તો tan ઇન્વર્સ અહીંયા તમારી જોડે y કેટલું છે? √3/1. એટલે હવે તમને tan ઇન્વર્સ √3 આવડતા હોવા જોઈએ. કદાચ તમે ભૂલી ગયા હોય તો યાદ રાખવાનું સાઇન, કોસ અને આ tan આપણે જે 10મામાં ભણેલા 30, 45 અને 60ના ખૂણા માટે. તો આ છે 1/2, 1/√2 અને √3/2. પછી આપણે અહીંયા √3/2 અહીંયા લેતા, આ 1/√2 અહીંયા 1/2. tan એટલે બંનેનો ભાગાકાર, તો 1/√3 થશે, આ 1 થશે અને આ √3 થશે. તો tan ઇન્વર્સ √3 એટલે તમારો આન્સર આવશે 60. એટલે જો તમે 60 ને લખો π/3 લખાશે. ક્લિયર? તો હવે તમારે એવું કીધું એ પોલર ફોર્મ, તો પોલર ફોર્મ લખીએ, ગુજરાતીમાં એને ધ્રુવીય સ્વરૂપ લખીએ તો શું લખાશે? r cos θ પ્લસ i r sin θ. એટલે r એટલે આપણી જોડે 2 છે, તો 2 cos π/3 પ્લસ i 2 sin π/3. તો જો આ બહુ જ સરળ છે, એટલે ત્રિકોણોમેટ્રીનો અહીંયા બહુ જ સરસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કદાચ કોઈ એમ કહેતું હોય ટ્રિકોનોમેટ્રીના શું યુઝિસ છે, તો અહીં તમે કોઈ પણ ફોર્મેટ છે એને પોલર ફોર્મ એટલે એનું અલગ પોતાનું જ્યોમેટ્રિક રિપ્રેઝન્ટેશન છે. એટલે આ બધું જ તમને એન્જિનિયરિંગમાં ખૂબ કામ લાગવાનું છે. ક્વેશ્ચન 5A ના 1, 2 અને 3 ત્રણેય એક્ઝામ્પલ્સ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે ક્વેશ્ચન 5B તરફ આગળ વધીએ છીએ. વિડીયોમાં તમને ખૂબ મજા આવતી હશે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, મિતેશ મેથ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા જે ફ્રેન્ડ્સને એન્જિનિયરિંગ મેથેમેટિક્સમાં એટીકેટી છે, બહુ જ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, એમને મિતેશ મેથ્સ ચેનલ શેર કરજો. આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન 5B. એટેમ્પ એની 2 8 માર્ક્સ છે. 3 સરસ મજાના ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન્સ વિકલ સમીકરણ આપ્યા છે, સોલ્વ કરવાના છે. આ પણ બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. તો ચલો ફર્સ્ટનું સોલ્યુશન આપણે કરીએ. તો શું આપેલું છે તમને? tan y into dx પ્લસ tan x into sec² y dy બરાબર 0. તો જો અહીંયા તમારે શું કામ કરવાનું? વેરિયેબલ સેપરેબલ એટલે x વાળા xની જોડે, y વાળા yની જોડે. તો અહીંયા જો tan y વડે ભાગી દઈએ આપણે તો અહીંયા નીચે tan y આવી જાય. tan x વડે ભાગી દઈએ તો આ tan x નીકળીને અહીંયા આવી જાય. તો શું કરીએ આપણે? tan x into tan y વડે ભાગતા ડિવાઇડેડ બાય tan x into tan y. તો શું વધશે? તો dx upon tan x પ્લસ sec² y upon tan y dy બરાબર 0. બસ હવે આનું ઇન્ટિગ્રેશન સંકલન કરી દેવાનું છે. તો શું થશે? ઇન્ટિગ્રેશન tan x ઉપર લઈએ તો cot x dx પ્લસ હવે જો અહીંયા તમારી જોડે sec² y upon tan y dy ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન છે 0. તો અહીંયા cot x નું સંકલન શું થાય? તો log mod of sin x. તો log mod of sin x થશે. અહીંયા જો નીચે જે છે tan y એનું ઉપર ડિફરન્શિએશન છે, તો સંકલનની ફોર્મ્યુલા નીચે ફંક્શન હોય એનું ઉપર ડિફરન્શિએશન હોય તો log mod of ફંક્શન એટલે tan y અને અહીંયા ઇન્ટિગ્રેટિંગ કોન્સ્ટન્ટ આપણે આપી દઈએ તો એને કહી દઈએ log c થઈ જશે. તો ચલો તો અહીંયા logનું એડિશન છે, તો log sec x sin x ઇન્ટુ tan y બરાબર log c થઈ જશે. તો અહીંયા બંને બાજુ એક્સપોનેન્શિયલ લગાવી દઈએ તો sin x ઇન્ટુ tan y બરાબર c, જે આપણો આન્સર આવી ગયો છે. એટલે બહુ જ સરળ હતું. tan x tan y વડે ભાગી દીધા તો આ xનું ટર્મ બની ગયું, આ yનું ટર્મ. કદાચ તમે આને રાઈટ સાઈડ લઈ ગયા હોત તો માઇનસ બરાબર, પણ બંનેનો જવાબ તો સેમ ટુ સેમ જ આવશે. નંબર 2 અને નંબર 3 જે લિનિયર ટાઈપના ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે, લગભગ 2022નું, 23નું અને 24નું પેપર, ત્રણેય પેપરમાં 2 ક્વેશ્ચન લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. એટલે જો તમે લિનિયરની પ્રિપેરેશન સારામાં સારી રીતે કરી દેશો તો તમારી જોડે 8 માર્ક્સ રોકડા થઈ જશે. કદાચ તમને ન આવડતું હોય તો પણ અહીંયા જોશો તમને આવડી જ જશે. કેવી રીતે? તો જો અહીંયા ચલો અહીં
આપણે પહેલું કામ કરીએ, એક્સ વડે ભાગી દઈએ તો ડીવાય બાય ડીએક્સ માઇનસ 1/x ઇન્ટુ વાય બરાબર એક્સ વડે ભાગી દો તો એક્સ થઈ જશે, એક્સ સ્ક્વેર ભાગ્યા એક્સ એટલે એક્સ. હવે આપણે અહીંયા પી શું થશે તો અહીંયા તમારી જોડે પી મળશે -1/x અને ક્યુ થશે આપણી જોડે એક્સ થઈ જશે. તો ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર સંકલ્યકારક એને આપણે કહીએ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર IF શું થશે e રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન p dx એટલે e રેઝ ટુ -1/x dx થશે. તો એના ઘાતમાં માઇનસ log x, માઇનસને હું પાવરમાં લઈ જાઉં ઉપર તો log ઓફ એક્સની પાવર -1 એક્સપોનેન્શિયલ લોગેરિધમ ઇન્વર્સ ફંક્શન કેન્સલ આઉટ થઈ જાય, એક્સનો પાવર -1 એટલે કે 1/x વધે. હવે સોલ્યુશન કેવી રીતે લખવાનું છે આપણે તો y ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન q ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર dx પ્લસ c થશે. તો y ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર 1/x છે, q તમારી જોડે કોણ છે અહીંયા x છે તો x ઇન્ટુ 1/x dx પ્લસ c. આ x કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, 1નું ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો x મળે તો y ઇન્ટુ શું મળે ફાઇનલી તો 1/x બરાબર x પ્લસ c એટલે આ થઈ ગયું આપણું સોલ્યુશન. તો y બાય x ઇક્વલ્સ ટુ x પ્લસ c બી ધ સોલ્યુશન ઓફ ગિવન linear differential equation x dy by dx minus y equals to x square. અને ફાઇનલ આખા જે પેપર છે એનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન્સ dy by dx પ્લસ y by x equals to e raised to x આપણે સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તે પણ લિનિયર ફોર્મેટમાં જ છે એટલે હવે અહીંયા છેલ્લું જ લઈ લઈએ. ચલો ફટાફટ સાથે સાથે ગણતા રહીએ. તો dy by dx પ્લસ 1/x ઇન્ટુ વાય ઇક્વલ્સ ટુ e રેઝ ટુ એક્સ. તો અહીં p શું છે આપણી જોડે 1/x છે અને q કોણ છે આપણી જોડે e રેઝ ટુ એક્સ છે. તો સંકલ્યકારક બસ આ જ ફોર્મેટ છે, કારક એને કહીએ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર e રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1/x. લગભગ બધા જ પેપરમાં e રેઝ ટુ કા 1 હોય છે કા e રેઝ ટુ 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન હોય છે. તો e ટુ ધી પાવર log x એટલે આ થઈ ગયો x. ક્લિયર? તો હવે સોલ્યુશન કેવી રીતે લખવાનું છે y ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર બરાબર ઇન્ટિગ્રેશનમાં q ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર dx પ્લસ c. તો y ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર એટલે x, અહીંયા e રેઝ ટુ x ઇન્ટુ x dx પ્લસ c. જો થોડીક આમાં મહેનત તમને આપી છે કારણ કે અહીંયા બંનેનો ગુણાકાર આવી ગયો એટલે u ઇન્ટુ વી રૂલ લાગશે. તો અહીંયા u ઇન્ટુ વી રૂલમાં LIA, L એટલે લોગેરિધમ, I એટલે ઇન્વર્સ, A એટલે એલ્જેબ્રિક એટલે x પહેલો બહાર આ રહેશે, e રેઝ ટુ એક્સનું સંકલન થશે માઇનસ સંકલનમાં એક્સનું વિકલન 1 થઈ જશે, e રેઝ ટુ એક્સનું સંકલન કરવાનું અને ફરીથી આપણે કરવાનું છે સંકલન. તો શું વધશે આપણી જોડે અહીંયા x ઇન્ટુ e રેઝ ટુ એક્સ માઇનસ e રેઝ ટુ એક્સનું સંકલન e રેઝ ટુ એક્સ થશે એટલે ફરીથી x e રેઝ ટુ એક્સ માઇનસ e રેઝ ટુ એક્સ પ્લસ c. આ મળી ગયો આપણને xy. આને કહેવાય જનરલ સોલ્યુશન. આટલું જ નથી, આપણને થોડુંક એક્સ્ટ્રા જવાનું કીધું છે આગળ. તો આ છે તમારું જનરલ સોલ્યુશન. હવે y ઓફ 0 બરાબર 3 માટે એટલે અહીંયા બીજું નવું કંઈ જ નથી કરવાનું તમારે, આ c ની કિંમત શોધવાની કીધી છે એટલે કે એને કહેવાય પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન. તો c ની કિંમત કેવી રીતે શોધવાની કે x બરાબર 0 માટે y બરાબર 3 મૂકતા તો શું થશે, ચલો xની કિંમત 0 મૂકી દો અહીંયા અને y શું મૂકવાનો છે 3 એટલે અહીંયા તો ડાબી બાજુ તો 0 થઈ ગયું, અહીંયા xની કિંમત 0 મૂકો એટલે આ 0, e રેઝ ટુ 0 કરો એટલે 1 થઈ જશે અને પ્લસ c. તો માટે c બરાબર શું થઈ જશે તમારી જોડે 1. એટલે કે હવે જે પર્ટિક્યુલર આ પોઈન્ટ કન્ડિશન માટે સોલ્યુશન શું થશે તો એને કહેવાય પર્ટિક્યુલર સોલ્યુશન. તો એને કેવી રીતે લખીશું આપણે તો xy બરાબર અહીંયાથી e રેઝ ટુ x કોમન લઈ લઈએ તો x -1 પ્લસ
સી કેટલો છે અહીંયા આપણને મળી ગયો છે 1. એટલે થોડીક આ એક્ઝામ્પલમાં આપણને મહેનત કરવી પડી, પણ બહુ જ ઇઝી છે. 1/x p છે, q તમારો e⁻x છે, સાંકલ્ય કારક આપણે મેળવી લીધો છે. આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, સંકલ્ય કારક મળી જાય, ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર મળી જાય, એટલે y ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન q ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર dx પ્લસ c કમ્પ્લીટ 5b. એટલે આપણી જોડે સમર 2024નું પેપર આપણે કમ્પ્લીટ સોલ્વ કર્યું છે. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.